हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी इस वीडियो के आप गल करांगे कैंब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी। उसकी यूनिट है जी आप करांगे 57 नंबर यूनिट है जी आप करांगे वर्ब प्लस ING फॉर्म और टू इनफिनेटिव फॉर्म। मतलब कि कुछ वर्ब्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ING ਫॉर्म ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और टू इनफिनेटिव ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਰਾਈ, ਨੀਡ, ਹੈਲਪ। मतलब कि ट्राई तो बाद ING फॉर्म या फिर टू इनफिनेटिव फॉर्म। इस तरह नीड तो बाद ING और टू इनफिनेटिव, हैल्प तो बाद भी आप ING फॉर्म और टू इनफिनेटिव की गल करांगे कि इन्हां दे विच की डिफरेंस है। सो सब तो पहला आप ट्राई जी अपनी फॉर्म है ट्राई, इस दी गल करांगे कि ट्राई तो बाद कदों आपां ने ING फॉर्म का यूज़ करना है और कदों आपां ने टू इनफिनेटिव का यूज़ करना है। और आपां इस अपनी यूनिट का सिर्फ थर्ड पार्ट है जिहड़ा वो आपां करना है, एग्जाम्स के लिए आपां तैयारी करांगे। बाकी फस्ट एंड सैकेंड आपां नूं करन दी जरूरत नहीं, आपां लास्ट करांगे। सब तो पहला ट्राई जिहड़ी वर्ब की फॉर्म है उस नाल रिलेटेड आपां जिहड़े सेंटेंस ने वो बनाने ने। आपां ने इस दे विच की करना है, पुट द वर्ब इनटू द करैक्ट फॉर्म। करैक्ट फॉर्म दे विच जिहड़ी वर्ब है आपां इत्थे पुट करनी है। हर एक सेंटेंस ने देखो इन्हां दे ब्लैंक्स ने जिहड़ियां वो दित्तियां हुईयां ने और ब्लैंक्स तो बाद ब्रैकेट दे विच आपां नूं वर्ब है जिहड़ी वो दित्ती है और आपां ने वो वर्ब है जिहड़ी वो खोल के लिखनी आपां ने ब्लैंक दे विच और डिसाइड करना है कि आप टू इनफिनेटिव का यूज़ करांगे जो आप इस वर्ब को इत्थे लेके आवांगे या फिर इसनूं ING फॉर्म दे विच लिखांगे, क्योंकि इस तो अगे ब्लैंक तो अगे हर एक सेंटेंस दे विच ट्राई जिहड़ी अपनी फॉर्म है ट्राई हैगी है, सारे ही ट्राई वाले ने। हुण आपां ट्राई का देखांगे कदों ING फॉर्म यूज़ करनी है ट्राई तो बाद और कदों टू इनफिनेटिव। सब तो पहला देखो, ये देखो पहला दो तीन रूल्स पढ़ो, फिर तुहानूं एक बिल्कुल सिंपल जिहा भी दसांगे कि किस तरह तुसीं ने याद रखना है। देखो फस्ट ट्राई टू डू, मतलब ट्राई तो बाद टू प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म का आपां यूज़ कदों करते हैं जदों आपां अटैम्प्ट टू डू कुछ करने लई कोशिश करनी होवे या फिर मेक एन एफर्ट टू डू। आपां कुछ करने का एफर्ट ट्राई करना होवे, कुछ करने लई कोशिश करनी होवे, कोई काम करने की आपां ने कोशिश करनी होवे। जिस तरह कि प्लीज़ ट्राई टू बी क्वाइट, कहते चुप रहने की कोशिश करना। वैन यू कम होम, जो तुसीं घरे आवोगे। एवरीवन विल बी असलीप, क्योंकि सारे ने जिहड़े वो सुत्ते पे होंगे, इसलिए कहते तुसीं कोशिश करना, चुप रहने की कोशिश करना, एफर्ट करना, अटैम्प्ट करना, है ना। अगला ट्राई ऑल्सो मीनस, ट्राई का एक मतलब होर भी की हुंदा है, डू समथिंग एज एन एक्सपैरीमेंट और टेस्ट। जो आप कुछ एक्सपैरीमेंट करना हो या कुछ टेस्ट करना हो उदों भी आप ट्राई जी फॉर्म है उसका यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह कि देखो दीज केक्स आर डिलीशियस, जोड़े ये केक्स ने कहते बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट ने। यू शुड ट्राई वन, तो ट्राई करना चाहिए। ट्राई मतलब कि मतलब खा के देखना चाहिए है। तो इहो ਜਿਹੇ सेंटेंस दे विच भी आप ट्राई का यूज़ है जिहड़ा वो कर सकते हैं, तुहाडी नॉलेज के लिए है। इस तो अगे देखो एक चीज़ होर याद रखनी है, कदे भी तुसीं मतलब हमेशा कई बार यूज़ कर लेती जाती है, पर तुसीं ज़्यादातर ध्यान रखो ING फॉर्म तो बाद ING फॉर्म का यूज़ अक्सर आपां नहीं करते। मतलब जेकर ट्राई है पहला तो ही ट्राइंग लिखा हुआ है तो अगली ब्लैंक दे विच आपां वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल ING का यूज़ अक्सर आप नहीं करते, उत्थे आप टू इनफिनेटिव का यूज़ है जिहड़ा वो करांगे। मतलब कि ING फॉर्म तो तुरंत बाद ING फॉर्म का यूज़ है जिहड़ा अक्सर वो नहीं किया जाता। सो ये थोड़ा याद रखना है। हुण देखो आपां ने ये किस तरह बनाउणियां ने, एक बिल्कुल सिंपल जिहा तरीका तुहानूं मैं दसदा। ये देखो लिखा हुआ है कदों बनाउणियां ने, आपां कदों ING फॉर्म का यूज़ करना ट्राई तो बाद, कदों टू इनफिनेटिव का। देखो पढ़ो, ट्राई टू डू मीनस, ट्राई तो बाद टू डू का जो आप यूज़ करना का मतलब की हुंदा। देखो ट्राई टू डू मीनस वर्क हार्ड टू कंप्लीट अ डिफिकल्ट टास्क। किसी डिफिकल्ट टास्क नूं कंप्लीट करने वास्ते वर्क हार्ड जो आप करते हैं तो उत्थे आप ट्राई तो बाद टू इनफिनेटिव का यूज़ करते हैं। इफ ट्राई टू डू इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग इन द पास्ट, जेकर आप पास्ट दे विच ट्राई मतलब ट्राई जी फॉर्म आप पास्ट दे विच यूज़ की होवे तो उसका मतलब होंदा है इट मीनस हैव ट्राइड बट फेल्ड। मतलब कि आपां ने कोई चीज़ ट्राई की पर आपां उस जो चीज़ जो काम के लिए आप ट्राई किया अपने तो काम नहीं होया, आपां उस काम दे विच फेल होए। जो इस तरह की सिचुएशन होवे तो उत्थे भी तुसी ट्राई तो बाद
ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਨ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਈ ਡੂਇੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਸ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਡਨ ਬਿਫੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਟਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਾਇਰਡ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਕੀਪ ਮਾਈ ਆਈਜ਼ ਓਪਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਟ ਆਈ ਕੁਡੰਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਟਰਾਈਡ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਟ ਫੇਲਡ, ਪਰ ਫੇਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕੀਪ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੂ ਕੀਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਬੀ, ਆਈ ਰੈਂਗ ਦ ਡੋਰ ਬੈਲ, ਮੈਂ ਡੋਰ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਬਟ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਆਂਸਰ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੈਨ ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਨੌਕ ਔਨ ਦ ਡੋਰ ਬਟ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਸਟਿਲ ਨੋ ਆਂਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਖਟਖਟਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਡੋਰ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਬੈਲ ਦਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਦੇਖੋ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਡਨ ਬਿਫੋਰ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲ ਵਜਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਨੌਕਿੰਗ, ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਨੌਕਿੰਗ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੀ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਟਰਾਈਡ ਪੁੱਟ ਦ ਫਾਇਰ ਆਊਟ ਬਟ ਵਿਦਾਊਟ ਸਕਸੈਸ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਟ ਵਿਦਾਊਟ ਸਕਸੈਸ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਕਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਟਰਾਈਡ ਬਟ ਵਿਦਾਊਟ ਸਕਸੈਸ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫੇਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਪੁੱਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਡੀ, ਸੂਈ ਨੀਡਡ ਟੂ ਬੋਰੋ ਸਮ ਮਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਧਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀ ਟਰਾਈਡ ਆਸਕ ਗੈਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਗੈਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਬਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਮਨੀ ਟੂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਗੈਰੀ ਤੋਂ, ਇਸਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਗੈਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰਾਈਡ ਆਸਕ ਗੈਰੀ, ਉਸਨੇ ਗੈਰੀ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਗੈਰੀ ਲਵੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਟਰਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਟ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ, ਵੀ ਟਰਾਈਡ ਪੁੱਟ ਦਾ ਫਾਇਰ ਆਊਟ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਟ ਦਾ ਫਾਇਰ ਆਊਟ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀ ਟਰਾਈਡ ਆਸਕ ਗੈਰੀ, ਇਸਨੇ ਗੈਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੈਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੈਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਵੀ ਗੈਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਆਸਕ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅੱਗੇ ਗੈਰੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਗੈਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਟਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, that you have not done before, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਗੈਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੈਰੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ing ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਸਕਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਟਰਾਈ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ, ਉਸਨੇ ਗੈਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਗੈਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਗੈਰੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗ ਪਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੂ ਟਰਾਈ ਲਿਖਦੇ, ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਸਕਿੰਗ, ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਰੀਚ ਦ ਸੈਲਫ, ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨॉट ਟਾਲ ਇਨਫ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਸਨੇ ਰੀਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੈਲਫ ਤੱਕ, ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨॉट ਟਾਲ ਇਨਫ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਰੀਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੂ ਰੀਚ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਐਫ, ਪਲੀਜ਼ ਲੀਵ ਮੀ ਅਲੋਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਕੰਸਨਟਰੇਟ, ਮੈਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਟਰਾਈਂਗ ਹੈ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ing ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ing, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ing ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ing ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2+ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 2+ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਟੂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਲੀਵ ਮੀ ਅਲੋਨ, ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਟਰਾਈ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ 2+ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ing ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਰਬ ਹੈ ਨੀਡ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੀਡ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2+ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ing ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2+ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਵੈਨ ਅ ਐਨੀਮੇਟ, ਐਨੀਮੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਐਨੀਮੇਟ ਔਰ ਇਨਐਨੀਮੇਟ, ਇਨਐਨੀਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਜੀਵ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਜੀਵ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਟਾਸਕ ਦੈਟ ਮਸਟ ਡੂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਜੀਵ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਹੋਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨੀਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ, ਕਲੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਕੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟਣਾ, ਆਇਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਲੀਨ, ਕਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਲੀਨ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੀਡ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 2+ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਗੋ, ਗੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨੀਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 2+ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਹੁਲ ਨੀਡਸ ਟੂ ਡੂ ਹਿਜ਼ ਹੋਮਵਰਕ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਟੂ ਡੂ, ਡੂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ, ਰਾਹੁਲ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਰਾਹੁਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਨੀਡ
टू डू मोर एक्सरसाइज, मैनू होर एक्सरसाइज करन दी जरूरत है। मेन फॉर्म डू है, इत्थे एक्सरसाइज करन दी जरूरत है। किसनू है? मैनू, मतलब कि सब्जैक्ट मैं आ तो सब्जैक्ट अगे दिता पिया, इस तो बाद नीड तो बाद टू प्लस डू, मतलब कि टू प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म का यूज है जिहड़ा वो करना है। बट दूसरी तरफ देखो, नीड डूइंग, नीड तो बाद वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल ING का यूज आप करते हैं, इज फॉर वैन अ टास्क नीड्स टू बी कंप्लीट, जो किसी टास्क नूं कंप्लीट करने की गल हो रही है, बट डजंट स्पैसीफाई बाय हू, पर यह चीज़ नहीं दसी जाती कि जिहड़ा वो टास्क है, वो काम है, वो किस दे द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह की देखो, माई फोन नीड्स चार्जिंग, हुण नीड तो बाद आपाने चार्जिंग वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल ING का यूज किया, क्योंकि अपने लवे जिहड़ी फॉर्म है वो है चार्ज, चार्ज फॉर्म सी आपां उसनूं चार्जिंग करता। चार्ज हुंदा है किसी चीज़ नूं चार्ज करना, जिस तरह इत्थे मोबाइल नूं चार्ज करने की गल हो रही है, बट जिहड़ा बंदा इसनूं चार्ज करूगा, हू, चार्ज कौन कर रहा है, किसने चार्जिंग ते लाया मोबाइल, मोबाइल तो ऑब्जैक्ट हो गया है ना। तां करके जिहड़ा बंदे ने काम वो करिया चार्जिंग ते लाउण दा, वो इत्थे इस सेंटेंस दे विच नहीं हैगा स्टार्टिंग दे विच, तां करके आपां ने वर्ब दी फस्ट फॉर्म दे नाल ING दा यूज कीता है। मतलब कि जेकर ऑब्जैक्ट तो स्टार्ट हुंदा है सेंटेंस कोई भी, फिर नीड है, उस तो बाद वर्ब है मेन, उस वर्ब नूं देखना है टू इन्फिनेटिव या फिर ING फॉर्म, जे पहला ऑब्जैक्ट है फिर ING फॉर्म, जेकर सब्जैक्ट जो काम कर रहा है जिहड़ी वो वर्ब की फॉर्म ब्रैकेट च इन्होंने दित्ती है, वो काम करने वाला बंदा अपने लवे हैगा, फिर टू प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म। बिल्कुल सिंपल है। देखो बाकी जो बनाओगे, देखो फस्ट का ए विच की कह रहा, सैकंड दे विच कहंदा आई नीड अ चेंज, मैनूं कहंदा बदलाव की जरूरत है। आई नीड गो अवे फॉर अ वाइल, मैं कुछ समय के लिए दूर जाना चाहना। इत्थे देखो गो जाण की गल आ रही है, कहना मैं कुछ समय के लिए दूर जाना चाहना। हुण दूर जाण का काम कौन करना चाहता है? आई, कहना मैं जाना चाहना, मतलब कि जिहड़ा दूर जाण का काम है वो ये करूगा, मतलब कि सब्जैक्ट अपने कोल हैगा, जो बंदा काम करूगा ये फॉर्म है, ये जाना गो, ये काम जाण दा जो करूगा सब्जैक्ट अपने कोल हैगा, तां करके आपां नीड तो बाद नीड टू गो ला देंगे। अगला देखो, कहना माई ग्रैंड मदर, इस सेंटेंस को थोड़ा समझने वाला देखो, ध्यान देना समझियो। माई ग्रैंड मदर इज नॉट एबल टू लुक आफ्टर हर सैल्फ एनी मोर, जी मेरी ग्रैंड मदर है वो अपने आप की देखभाल नहीं कर सकती, मतलब कि हुण वो अपने आप को देखभाल, अपने आप को सही मतलब नहीं रख सकती, उसनों देखभाल करने के लिए कोई होर चाहिए। देखो माई ग्रैंड मदर इज नॉट एबल टू, वो एबल नहीं हैगी की करन दे, लुक आफ्टर हर सैल्फ, मतलब अपनी देखभाल आप वो नहीं कर सकती एनी मोर। उस तो अगे शी नीड्स, उसनों जरूरत है, शी कौन है इत्थे, किसनों जरूरत है? शी नीड्स, मतलब कि मेरी ग्रैंड मदर नूं जरूरत है। शी नीड्स लुक आफ्टर, उसनों देखभाल की जरूरत है, लुक आफ्टर की जरूरत है। हुण वर्ब है इत्थे ब्रैकेट दे विच लुक, लुक आफ्टर पिछे आफ्टर हो गया, लुक आफ्टर देखभाल करना। हुण जिहड़ा देखभाल करूगा वो सब्जैक्ट होगा, जिस दी देखभाल होगी वो ऑब्जैक्ट होगा। हुण इत्थे देखभाल किस दी होगी? शी, माई ग्रैंड मदर दी, ਇਹਦਾ मतलब इत्थे ऑब्जैक्ट है। हुण इस दी माई ग्रैंड मदर दी जो बंदा देखभाल करूगा वो सब्जैक्ट अपने को इत्थे नहीं दिता होया, सिर्फ इन्ना कहा गया है शी नीड्स लुक आफ्टर, कि उसनूं देखभाल की जरूरत है, वो किसी की देखभाल नहीं करूगी, कोई होर उसकी करूगा, तां करके ऑब्जैक्ट है, इसलिए आपां नीड्स तो बाद नीड्स टू सॉरी अपना देखभाल करने की जरूरत है, मतलब ऑब्जैक्ट है, ऑब्जैक्ट तो स्टार्ट हो रहा, मैं तुहानूं दस्सिया ऑब्जैक्ट है, तो लुकिंग आफ्टर, लुकिंग आफ्टर जेकर सब्जैक्ट हुंदा जो काम करदा फिर टू लुक आउंदा। अगला देखो सी, द विंडोज आर डर्टी, जिहड़ियां विंडोज ने वो डर्टी ने, दे नीड क्लीन, दे नीड क्लीन मतलब कि उन्होंने साफ करने की जरूरत है। जिहड़ा ये दे है, दे नीड क्लीन मतलब कि यह विंडोज के लिए यूज किया गया है। दे नीड क्लीनिंग मतलब उन्होंने साफ करने की जरूरत है, जो बंदा साफ करूगा वो इत्थे मौजूद नहीं हैगा, इसलिए ऑब्जैक्ट है, तां करके दे नीड क्लीनिंग, दे नीड क्लीनिंग। हाँ जेकर इत्थे हुंदा आई, आई नीड क्लीन, उस तो बाद हुंदा डैम, या फिर मतलब विंडो की जगह ते लग्या हुंदा कुछ भी डैम, फिर हुंदा भी मैनू जरूरत है उन्होंने साफ करने की, फिर आपां लाउंदे आई नीड टू क्लीन डैम। बट इत्थे जिहड़ा दे है यह विंडोज़ दे लग्या होया कि दे नीड, उन्होंने जरूरत है, किन्हों जरूरत है? विंडोज़ नूं जरूरत है सफाई की, तां करके दे नीड क्लीनिंग। इस तरह डी यू हेयर, योर आएगा इत्थे योर, योर हेयर इज गेटिंग वेरी लॉन्ग, तुहाडे जिहड़े बाल ने बहुत ज़्यादा लंबे हो जा रहे हैं। इट नीड्स, देखो इट, इट यह वालों के लिए है,
ਇਟ ਨੀਡਸ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਟ ਨੀਡਸ ਕਟਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਟੂਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਬਰ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੱਟੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਟ ਨੀਡਸ ਕਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਆਇਰਨ ਦੈਟ ਸ਼ਰਟ। ਦੇਖੋ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਸ਼ਰਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸ਼ਰਟ ਤੇ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ, ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਯੂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟੂ ਆਇਰਨ। ਬਟ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਆਇਰਨ ਦੈਟ ਸ਼ਰਟ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਨੀਡ ਆਇਰਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਟ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਸ਼ਰਟ ਦੀ, ਦੈਟ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਨੀਡ ਆਇਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਰਨਿੰਗ। ਆਇਰਨਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਨੀਡ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੀਡ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਜੇਕਰ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ, ਨੀਡ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਹੈਲਪ ਟੂ ਡੂ। ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੈਲਪ ਡੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਟੂ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਆਈ ਕਾਂਟ ਹੈਲਪ, ਜੇਕਰ ਆਈ ਕਾਂਟ ਜਾਂ ਕੁਡਨਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਡਨਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਹੈਲਪ, ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਮੀ ਟੂ ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਹੈਲਪ ਮੀ ਟੂ ਡੂ, है ना, ਹੈਲਪ ਹਿਮ ਟੂ ਡੂ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਟ ਜਾਂ ਕੁਡਨਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ they were talking very loudly, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। I couldn't help overhear what they said, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, overhear ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ I couldn't ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਓਵਰ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਓਵਰਹੀਅਰ ਤਾਂ ਓਵਰਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਬੀ, ਕੈਨ ਯੂ ਹੈਲਪ ਮੀ ਗੈਟ ਦ ਡਿਨਰ ਰੈਡੀ, ਕਿ ਡਿਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਟ ਜਾਂ ਕੁਡਨਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈਲਪ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੀ, ਹੈਲਪ ਮੀ ਟੂ ਗੈਟ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੀ ਹੀ ਲੁਕਸ ਸੋ ਫਨੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਨਐਵਰ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਹਿਮ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਹੈਲਪ ਸਮਾਈਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਮਾਈਲਿੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਡੀ ਦ ਫਾਈਨ ਵੈਦਰ ਹੈਲਪਡ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਲਪਡ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਹੌਲੀਡੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀਡੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਬਣਾਤਾ, ਹੈਲਪ ਕਰੀ। ਦ ਫਾਈਨ ਵੈਦਰ ਹੈਲਪਡ, ਕੋਈ ਕਾਂਟ ਜਾਂ ਕੁਡਨਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟੂ
ਮੇਕ, ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਹੌਲੀਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀਡੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨੀਡ ਦਾ, ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਓਗੇ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 57। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।